فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا, میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا. تو بردرز اینڈ سسٹرز, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں, لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے اسٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو, اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا, اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو. پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو, اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو. تھوڑی سی انرجی چاہیے, لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی, کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین, عدو مبین ہے, وہ بدترین دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. پہچانو اسے, اور اللہ کو بھی پہچانو, بہت ضروری ہے یہ. تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارے لیے, ہم چینج ہونا چاہتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ, لیٹس بگن. میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں, آپ کے پاس پون کی کلیکشن ہے, ڈیلیٹ کر دیں پون کی کلیکشن کو. ٹوڈے از دا ڈے. آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا, نہ میں گیدر کروں گا, نہ میں کلیکٹ کروں گا, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا تھا, جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے. آج ارادہ کریں, ڈیلیٹ کر دیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ایک اسٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی رضا کے لیے آئی ایم لیونگ اٹ. کسی غلط کام میں, غلط چیز میں ملوث ہیں, بردرز اینڈ سسٹرز غلط ریلیشن میں ملوث ہیں. ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا, پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا. موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو پورن, دے گیٹ تھرو دیئر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. ان موسٹ کیسز بوائے فرینڈ, اوبیسلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. دیئر بوائے فرینڈس آسک دیم ٹو سی, فورس دیم ٹو سی, بیکاز وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے, تو اللہ کے نبی نے بتا دیا. لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی. دیٹس ہاؤ مین از. جو مرد ہے, جو لڑکا ہے, اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے, ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے. تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے بات کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں, پکچرز کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ اکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می ٹو دس. سوچیں, ارادہ کریں کہ نہیں کرنا, میں نے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کام, نہ میں نے خود دیکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو دکھانا ہے. میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے اب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, جس کے ساتھ میرا ریلیشن چل رہا ہے. میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے, اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے. آئی ایم ٹائرڈ آف حرام. ٹوڈے از دا ڈے. میک دس. یہ ارادہ کریں, چینج ہونے کا ارادہ کریں, کٹ آف کر دیں. کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا my heart is at peace knowing that which was written for me will reach me and that which is not written for me will never reach me even if the whole world gathers to help me. اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے, ہو کر رہے گی. وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی. لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں. بٹ اگر آپ صرف اپنی کارنل ڈیزائرز کو لے کے لگے ہوئے اگلے کے ساتھ اور استعمال کر رہے ہیں اگلے کا, then remember کہ کہیں آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ کا اللہ کو پکارنے کو بھی دل نہ کرے. اور یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اللہ سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ گناہگار ہیں. They don't want to change. یہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے, تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. کیا مطلب ہے اس سے؟ اپنا آپ بھلانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں. ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. کتنی ایموشنل آیا ہے. تو اس لیے آج ارادہ کریں, حرام ریلیشن میں, حرام ریلیشن کے بارے میں اس کو اینڈ کرنے کا ارادہ کریں. کچھ غلط پیجز کو سنبھالا ہوا ہے, سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں میمز کے تھرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, کچھ چند ایک لائکس گین کرنے کے لیے.
पेज को क्लोज डाउन करें, या क्लोज डाउन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा स्टेप है, प्रोडक्टिव चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी मीम्स भी तो होती हैं, ऐसी चीजें भी तो होती हैं जिसमें आप इस्लाम को डिफेंड करते हैं, गुडनेस को डिफेंड करते हैं, गुडनेस को प्रमोट करते हैं, वो नहीं कर सकते आप। व्लॉग्स बनाते हैं, फजूल किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, नॉन महरम्स के साथ बनाते हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सबको खराब भी कर रहे हैं। बाकी जो बच्चा आपके व्लॉग्स देखता है वो इंस्पायर होता है गलत चीज करने के लिए। अल्लाह से तौबा करें। फलयस्तजीबू ली, अल्लाह सुनेगा। ना बंद करें व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें, बट चेंज फॉर द बेटरमेंट। जिस भी गलत चीज में मुलविस है उसको चेंज करें। दिस इज द डे। इरादा तो करें ना। याद रखें अल्लाह ताला ने हमें बताया हाउ टू चेंज। अल्लाह सेज अबाउट अस्हाबे कहफ इन सूरह कहफ, अल्लाह सेज इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम। इन अल्फाज में गौर करें। ट्रूली दे वर यूथ, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, हु बिलीव्ड इन देयर लॉर्ड, वज़िदनाहुम हुदा, एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस। सबसे पहला स्टेप है बिलीव इन योर लॉर्ड। बिलीव तो करो ना, ईमान तो लेकर आओ कि वो माफ करेगा, राबता तो करो, बात तो करो। आपको क्या डर है आपके पैसे चले जाएंगे? आपको क्या डर है आपकी फॉलोइंग चली जाएगी? रिसेंटली एक बच्चे ने मेरी एक वीडियो देख के मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो देख के मैंने मीम्स बनाना छोड़ दिए जैसी मैं पहली बनाता था, और अब मैं इस्लामिक पोस्ट शेयर करता हूं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। बट देन आफ्टर सम डेज ही मैसेज मी कि सर आई लॉस्ट 60 फॉलोअर्स। उसके लिए 60 एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, जाहिर है उसने नया पेज शुरू किया था। He said I lost 60 followers. I said you lost 60 followers but you have gained 60 lakh angels or even more. आपकी फॉलोइंग 60 लाख एंजल्स में बढ़ गई होगी। सोचे आसमानों में जो एंजल्स बैठे हो आपके बारे में बात कर रहे होंगे कि दिस यंग मैन इस एज में इसने इतना बड़ा काम किया, फजूल काम को छोड़ा है। तो यू वांट फॉलोइंग ऑन दिस अर्थ, देन गो ऑन। क्या मिलेगा आपको? यही लोग आपके एक दिन खिलाफ हो जाएंगे, यही लोग एक दिन आपके बारे में बातें करेंगे। जब आप मर जाएंगे आपके बारे में क्या बात करेंगे, कैसे याद रखेंगे? एज ए मस्खरा, दैट्स इट। और क्या बात करेंगे आपके बारे में? इमेजिन कि जब आप मरे तो लोग आपको अच्छे से याद करें कि यार इसकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई थी, इसकी वजह से मुझे ये बात पता लगी थी, इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। Forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ें और अल्लाह उसका मुतबादिल उससे बेहतर ना दे। जुनैद जमशेद शहीद रहीमहुल्लाह, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all। क्या हुआ? वो छोड़ के सब खत्म हो गया। पैसा चला गया उनके हाथ से, फेम चली गई, ग्लैमर चला गया, फॉलोइंग चली गई। अल्लाह ने उससे भी डबल दे दी। इतने लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इतने लोग मोहब्बत करते हैं, अब लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। अगर वो सिंगर होते, क्या इतने ज्यादा नेक लोग उनके लिए दुआएं कर रहे होते? अब बताएं मुझे, उनके जाने के बाद क्या उलमा उनके लिए दुआएं कर रहे होते अगर वो सिंगर होते? Everyone would have forgotten him. Junaid Jamshed will be replaced by some other Junaid Jamshed. A footballer will be replaced by some other footballer. But what remains is a person who had a great reputation and who did something great for humanity. That is the person who will be remembered the most. ना उनका पैसा खत्म हुआ, अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया, उन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दिया, उनकी फेम उससे भी डबल हो गई। लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, इसलिए नहीं कि वो गाने गाते, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। और ये वाली मोहब्बत इज सच अ प्योर लव दैट यू कांट इवन इमेजिन। किस चीज का डर है आपको? क्या चला जाएगा आपके हाथ से? क्या हो जाएगा? दोस्त छोड़ जाएंगे, ये डर है। एक बहुत बड़ा डर होता है। मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, या मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया, या मैंने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, या मैंने हराम छोड़ दिया, और मैंने शीशा पीना छोड़ दिया दोस्तों के साथ बैठ के, या मैंने सूटाबाजी जो है वो छोड़ दी, या मैंने गंदी किस्म की गालियां देना छोड़ दी, तो मेरे दोस्त मुझे बिठाएंगे नहीं, मेरी कंपनी चेंज हो जाएगी। सो व्हाट? आपको दोस्तों का डर है,
यकीन कीजिए क़यामत वाले दिन इंसान रिग्रेट करेगा. वो रिग्रेट मैं आपको सुनाता हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टोल्ड अस अबाउट दिस रिग्रेट. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला. चैप्टर नंबर 25 वर्स 28. ओह वो टू मी, हाय मेरी बर्बादी. लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुला और फुला को दोस्त ना बनाया होता. अल्लाहु अकबर. लुक एट द रिग्रेट. ये अल्लाह कोट कर रहा है उस शख्स के अल्फाज जो क़यामत वाले दिन कहेगा मैंने काश फला और फला को दोस्त ना बनाया होता. आपको क्या डर है दोस्त छोड़ जाएंगे? छोड़ जाए, उनके बदले अल्लाह वो खालिस दोस्त आपको देगा, सच्ची मोहब्बत करने वाले आपसे. और क्या पता इनको भी आपकी वजह से इनको भी कन्वर्ट कर दे. मेरे साथ यही हुआ. मेरे जितने जे डेज के दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने हिदायत दी. अल्हम्दुलिल्लाह. ये भी तो हो सकता है. क्या डर है आपको? सहाबा, उन्हें ये डर तो नहीं था ना कि ये मेरा भाई है, ये क्या कहेगा, ये मेरे दोस्त है, ये क्या कहेंगे. खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए तो उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड अमर बिन अलास मुसलमान हुए कि नहीं हुए. तो चेंज फॉर द बेटरमेंट. हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त भी चेंज हो जाए. अगर ना हो और वो उसी तरह तकब्बुर दिखाए और आपको गालियां दे और आपको बुरा भला कहे या आपको टॉन्ट करे, तो देयर आर दे रियली योर फ्रेंड्स? आर दे? क्या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं? फ्रेंड्स तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो किस चीज का डर है आपको चेंज होने में? आपको ये डर है कि आपके हाथ से पैसा चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, फेम चला जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, फॉलोइंग चली जाएगी. ये सब शैतान की तरफ से डर है. हो सकता है डबल इंक्रीज हो जाए या ना हो. सो व्हाट? अल्लाह ताला के आगे, एंजल्स के आगे तो आप मशहूर हो जाएंगे ना. आपको अल्लाह तो जानने लगेगा, आपको एंजल्स तो जानने लगेंगे ना. क्या ख्याल है? तो इसलिए ये भी एक प्योर शैतान की तरफ से वसवसा है.